हेलो स्टूडेंट साडा क्लास 9 सीबीएसई का चैप्टर चलता है फोर्स एंड लॉ पहला फोर्स पढ़ चुके हैं सारे सो फोर्स पढ़ चुके हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स पढ़ चुके हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ चुके हैं अनबैलेंस फोर्स बैलेंस फोर्स जो पढ़ चुके हैं उन्होंने करैक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं कि उस तो बाद अदर फोर्सेस भी पढ़ चुके हैं जिहदे मस्कुलर फोर्स किया है मस्कुलर फोर्स के नाल ही अगे पढ़िया है जी ग्रैविटेशनल फोर्स उस तो बाद एयर रजिस्टर फोर्स और इदा करके बहुत सारे जो फोर्स की स्टडी की जी उन्होंने एग्जाम्पल्स की जी सो अभी अगे पढ़ांगे जी न्यूटन के लॉ पढ़ांगे तो की है जी जिसे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आ जाऊगा या न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ फोर्स आ जाऊगा न्यूटन सैकेंड आ जाऊगा न्यूटन थर्ड आ जाऊगा सो ये दसिया स्टडी करेंगे सो अज सब तो पहला देखो जी सब तो पहला की है सो उस तो बाद देखो जी मैं फर्स्ट टाइम शुरू कर रहा हूँ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन और इट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ मोशन सो ये जी न्यूटन का फर्स्ट लॉ है पढ़ांगे उसके विच पहला की डेफिनेशन स्टडी करते हैं एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन until acted upon by an unbalanced force सो ये देखो जी अगर देखो ये सारे बॉक्स पे आवा ये वाला बॉक्स है अगर ये वाला बॉक्स है अगर ये रेस्ट है तो रेस्ट दे अगर ये वाला बॉक्स है मूव करता है तो मूव करता है सो ये एक कंडीशन है अगर ये वाला बॉक्स है रेस्ट है अगर ये कोई ना कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करता ये वाला बॉक्स है रेस्ट भी करूंगा तो मूव करना शुरू कर अगर मान लो ये वाला बॉक्स है पहले ही मूव करता है तो ये मैं कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करूंगा ये भी करूंगा जी पहला मूव करता है बाद रेस्ट है सो इनको बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनको मैं फिर डायग्राम में कुछ समझा देता सो डायग्राम में थोड़ी रूल समझ लो और उस तो बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे सो देखो जी इनको मैं इधर समझा देता इनको थोड़ा बता देंगे सो उस तो बाद देखो जी देखो जी ये वास्ते दो बॉडी ली एक ऊपरली साइड की बॉडी ली है एक नीचे साइड की बॉडी ली अपर वाली ये वाली बॉडी है रेस्ट है मैं लिखता हूं रेस्ट और जो नीचे वाली बॉडी है उसको मैं जूम कर को मूव कर दी मैं देखिए कितना को मूव कर दी सो देखो जी अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ फोर्स जेडी ये वाली बॉडी है अगर रेस्ट करती है अगर रेस्ट है तो रेस्ट ही करो अगर नीचे वाली की बॉडी है मूव कर दी है तो मूव ही कर दी बट उस बाद जो कंडीशन है देखो जी बॉडी रेस्ट करती है अगर ये वाली बॉडी दे ये वाले पॉइंट दे मैं अनबैलेंस फोर्स एफ लगा और क्यों होगा जी जेडी ये बॉडी रेस्ट है और रेस्ट ही होगी वो मूव करना शुरू कर वो भी करूंगी जी ये वाली बॉडी को मूव करना शुरू कर उस तो बाद नेक्स्ट पे जेडी नीचे वाली बॉडी है वो पहले तो की करती है मूव ही करती है अगर मूव करता तो मूव ही करेगी बट उस तो बाद की कीता जी मेरे दिमाग में कर रही जेडी ये बॉडी है कहते ये वाले पॉइंट देते मैं अनबैलेंस फोर्स एफ लगा ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਫੋਰਸ ਐਫ ਲਗਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੋਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਵ ਕਰਨੀ ਪਈ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਜੀ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਆ ਰੈਸਟ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ फोर्स या फिर लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अगर बॉडी रेस्ट है तो रेस्ट रहेगी अगर बॉडी मूव करती तो मूव ही करती रहेगी अगर उधर से कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर देते हैं जेडी बॉडी रेस्ट है मूव करना शुरू कर देती है फर्स्ट बॉडी अगर वो वाली बॉडी पहले मूव करती हुई है अगर उधर से कोई अनबैलेंस फोर्स एफ लगा देते हैं कि बॉडी मूवमेंट को मूव कर तो रेस्ट करते आ जाती है सो इनको बोल देते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जितना ही बॉडी पहले रेस्ट है अगर मूव करती तो मूव ही करती है बट अगर ये बॉडी रेस्ट है तो कोई अनबैलेंस फोर्स होना पर ये बॉडी पहले रेस्ट है बॉडी मूव करती है अगर ये वाली बॉडी पहले मूव करती हुई है ये तो चलो मैं अनबैलेंस फोर्स एफ लगा देता हूं ये बॉडी है पहला मूव करती हुई बाद में रेस्ट है सो इसको बोल देते हैं फॉर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ फोर्स या लॉ ऑफ इनर्शिया सो ये वाला ਤਾਂ ਡੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਹੋਗੀ ਨਾਲੇ डेफिनेशन भी होगी सो उस तो बाद देखो जी नैक्सट ये ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਰਸ਼ੀਆ
नक्शे बहुत बढ़िया चीज है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट टू रजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। सो देखो जी इनर्शिया की बात देखो जी ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे ऑब्जेक्ट है बहुत सारे ऑब्जेक्ट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਵਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ weight ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ weight ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई बॉडी है साड़ी ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੈਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਆਫ ਰੈਸਟ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਕੇਲ ਦੇ ਲੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਘੱਟ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਘਟਿਆ ਇਹਦਾ weight ਘਟਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਘਟਿਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਕਰੂਗਾ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਘਟਿਆ ਇਹਦਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਘਟ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਘਟ ਹੋਊਗਾ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਬਾਕਸ ਪਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਕੇਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬਾਕਸ ਦਾ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਕੇਲ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ कोई एक्सटर्नल फोर्स एफ लगाना हो कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करता हो सो जो ये वाला बॉक्स है ਇਹਦਾ मास ज़्यादा वा ਇਹਦਾ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा हो एग्जांपल वास्ते ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਪੀਸ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪੀਸ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਪੇਪਰ ਦਾ ਮਾਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲ ਜਿਆਦਾ ਪੀਸ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦਾ ਮਾਸ ਘੱਟ ਹੈ weight ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਟ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੋਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਕ ਦਾ ਪੀਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਕ ਦਾ ਪੀਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪੇਪਰ ਮਾਸ ਘੱਟ ਹੈ weight ਘੱਟ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਫੋਰਸ ਐਫ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਿਕ ਦਾ ਪੀਸ ਹੈ ਉਹਦਾ weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪੇਪਰ ਪੀਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਿਕ ਦਾ ਪੀਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪੀਸ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪੀਸ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬ੍ਰਿਕ ਦਾ ਪੀਸ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਕ ਹੈ ਉਹਦਾ weight ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪੇਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਫੋਰਸ ਐਫ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਜੇ और वो वाला जो ब्रिक का पीस है बहुत दूर जाऊगा क्यों दूर जाऊगा क्योंकि इसका मास ज़्यादा वा मास के कारण वो ज़्यादा एनर्जी स्टोर करूँगा और उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होगा इदा करके भी होर बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं जिन्हें इतने मेरे सामने मैं स्केल की एग्जाम्पल है स्केल का मास घट है अगर मैं इदा करके छोड़ता वा ज़्यादा दूर जाऊगा यदि जगह से देखो ये मेरे को ये बॉक्स है बॉक्स का जो मास है एज कंपेयर टू स्केल ज़्यादा वा अगर इसका मास ज़्यादा वा वेट ज़्यादा वा अगर इदा करके छोड़ता वा बास के कारण या ज़्यादा वेट के कारण आपके ज़्यादा एनर्जी स्टोर करूँगा मोर एनर्जी आपके स्टोर करूँगा अगर ज़्यादा एनर्जी स्टोर करूँगा यदा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होगा घर के पेपर वाली तो छोटे मट्टे वाली एग्जाम्पल करके वेखना एक्टिविटी करके देखना तो यह डाउट है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उस तो बाद देखो इट इज मेजर्ड बाय द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट देखो जी ਇਹਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ अगर कहीं बॉडी का मास ज़्यादा हो तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होगा अगर ये बॉडी का मास घट गया वेट घट गया तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी घट होगा हम मान लो आप कंपेयर कर रहे हैं एक साइड मेरे को चौक है ये वाला चौक है तो पता चौक है वह मास घट गया वह वेट घट गया तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी मेजर कर सकते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी घट है असीं ये मास को ये वाले चौक के मास को या ये वाले ऑब्जेक्ट के मास को मेजर कर सकते हैं जोड़ा ये चौक है ਇਹਦਾ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया घट होगा क्योंकि ये वाले ऑब्जेक्ट का मास घट है इतों ही अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी घट है क्योंकि मास घट है अगर ये नहीं ये वाला बॉक्स ले लिया
बॉक्स का जोड़ा वा एज कंपेयर टू चौक मास ज़्यादा वा वेट ज़्यादा वा। अगर ये बॉक्स का वेट ज़्यादा वा मास ज़्यादा वा तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। मीनस असीं किसी भी ऑब्जैक्ट के मास को किसी भी ऑब्जैक्ट के वेट को असीं किसी भी बॉडी के मास को या किसी भी बॉडी के वेट को या किसी भी ऑब्जैक्ट के मास को या किसी भी बॉडी के वेट को असीं उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। जिवें चौक का मास घट है इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया घट होगा। ये वाला जो बॉक्स है इसका ये वाले बॉक्स का मास ज़्यादा वा वेट ज़्यादा वा एज कंपेयर टू चौक ज़्यादा वा। सो ये वाला जो बॉक्स है इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी एज कंपेयर टू चौक ज़्यादा होगा। मीनस असीं किसी भी बॉडी के किसी भी ऑब्जैक्ट के मास को ਉਹਦੇ वेट को असीं ਉਹਦਾ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसे करके मैं लाइन लिखी है इट इज बाई बाय मास ऑफ दैट मीनस किसी भी ऑब्जैक्ट के मास को ਜਾਂ किसी भी बॉडी के वेट को ही ਉਹਦਾ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ਜਿਹੜਾ ਹੈ कैलकुलेट कर सकते हैं। उस तो बाद देखो जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। ਇੱਥੇ देखो जो बॉडी में लेना है मैं लाइन मार के ਇੱਥੇ एक बार रोटेटिंग बॉडी को ली है रोटेटिंग डिस्क ले लिया ਇਹਦਾ रेडियस है और ਇਹਦਾ मास है m और ये बॉडी है मूव कर दी है रोटेट कर दी है एंट्रोपोस्टिक वेक्टर का और ਇਹਦਾ रेडियस ऑफ डायरेक्शन का अगर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की गल करिए ना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा I = m/k स्क्वायर। I है जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी m मास ऑफ दिस बॉडी k क्या है रेडियस ऑफ डायरेक्शन ऑफ दिस बॉडी ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬॉडी ਦਾ रेडियस ऑफ डायरेक्शन ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ स्क्वायर है। सो देखो जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ है द हैवियर और बल्कि ऑब्जेक्ट द ग्रेटर विल बी इट्स इनर्शिया। देखो जी बल्कि की ਹੁੰਦਾ ਵਾ बल्कि ਦਾ ਭਾਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ बल्कि ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭਾਰ ਦਾ अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ हैवी ऑब्जेक्ट है या ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ बल्कि ऑब्जेक्ट है अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰ ऑब्जेक्ट है कोई हैवी ऑब्जेक्ट है बल्कि ऑब्जेक्ट है तो ਉਹਦਾ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਕ ਦਾ weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਬ੍ਰਿਕ ਦਾ weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਉਹਦਾ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा ਵਾ। एक साइड पे ही पेपर का पीस ले लेना होगा पेपर का मास घट गया और पेपर का वेट भी घट गया सो द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी घट होगा। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता की है कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसका मास होता मास के कारण वो अपने एनर्जी स्टोर करता है। अगर उसका मास ज्यादा वा ज्यादा एनर्जी स्टोर करूगा मास घट है तो घट एनर्जी स्टोर करूगा। मीन कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसका मास ज्यादा वा तो ज्यादा एनर्जी स्टोर करूगा अगर मास घट है तो घट एनर्जी स्टोर करूगा। और ਉਹਦਾ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी ਉਹਦੇ मास के अकॉर्डिंग ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ weight के अकॉर्डिंग ਹੁੰਦਾ। अगर ਤੁਹਾਡਾ हैवी ऑब्जेक्ट है ਜਿਹਦਾ मास भी ज्यादा होगा ਉਹਦਾ weight भी ज्यादा होगा ਉਹਦਾ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा क्योंकि वो आपके ਵਿੱਚ ज्यादा एनर्जी स्टोर करता है। अगर कोई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ लाइटर ऑब्जेक्ट है हल्का ऑब्जेक्ट है ਉਹਦਾ मास भी घट होगा ਉਹਦਾ weight भी घट होगा और लाइट वेट के कारण आपके ਵਿੱਚ घट एनर्जी स्टोर करूगा लैस एनर्जी स्टोर करूगा और ਉਹਦਾ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी घट ही होगा लैस होगा। सो उस तो बाद देखो जी अगे एप्लीकेशन आ रही है। सो एप्लीकेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो ਜਿਹੜਾ एप्लीकेशन ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ਤੇ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ फोर्स है ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ एप्लीकेशन है। सब तो पहले देखो when a state moving bus suddenly stop down the passenger sitting inside fall in the forward direction। देखो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਈ इंसिडेंट ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ मान लो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਬੱਸ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈਗੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਦੀ ਬੱਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅਗਰ ਬੱਸ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। जितनी बस की स्पीड है उन्नी स्पीड में ਤੁਹਾਡੀ बॉडी भी मूव कर दी गई। सो अगे की है उस तो बाद सडनली बस के कोई ऑब्जेक्ट आ गया कोई ऑब्स्टैकल आ गया कोई चीज़ आ गई। सो की है जो ड्राइवर इस बस का उन्हें सडनली ब्रेक लाई कर दी जी बस जब सडनली की होगी स्टॉप होगी जो बस सडनली स्टॉप होगी ਤੁਹਾਡੀ बॉडी में झटका लगता जो ਅਸੀਂ बोलते हैं फॉरवर्ड कह सकते हैं ਤੁਹਾਡੀ बॉडी के उत्ते फॉरवर्ड स्ट्रेस लग जाती है इदा करके अगे डिगते ने क्यों डिगते ने क्योंकि बस जी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जाती गई ਤੁਹਾਡੀ बॉडी भी 100 किलोमीटर आवर की स्पीड में जाती गई बट जो बस स्टॉप हुई जो ਤੁਹਾਡੀ बस स्टॉप हुई ਤੁਹਾਡੀ बॉडी जी है यकदम 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तो 0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आई। सो बस जी हाई वेलोसिटी जाती गई सो ਤੁਹਾਡੀ बॉडी भी हाई वेलोसिटी जाती गई बट जो ब्रेक लाई हुई बस से यकदम कंट्रोल हो गई 100 डिग्री कह सकते हैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तो 0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएगी तो ਤੁਹਾਡੀ बॉडी है वो भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तो जो 0 डिग्री से होती
ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਦਾ ਡਸਟ ਫਰੋਮ ਕਾਰਪੇਟ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀਚੇ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਗਲੀਚੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਚੇ ਜਾਂ ਦਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਘਰੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਜਾਂ ਗਲੀਚੇ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਫੁੱਟਰੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀਚਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਗਲੀਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਡਸਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਸਟ ਆ, ਡਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੇਟ ਆ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਪੇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਝਾੜਨਾ ਵਾ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੇਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੇਟ ਆ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੇਟ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਪੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਰ ਵਾਰ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਫਰੋਮ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਕੋਈ ਮੈਂਗੋ ਟਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਗੋ ਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂਗੋ ਜਿਹੜਾ ਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸਟੈਮ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੀਵਸ ਹੋਣਗੇ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਮਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮੈਂਗੋ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੰਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਂਗੋ ਜਿਹੜੇ ਤੋੜਨੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੰਨੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂਗੋ ਟਰੀ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜੋ ਟਾਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਮਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤਣਾ ਹਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੀ ਆ, ਟਰੀ ਦਾ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਮੈਂਗੋ ਫਰੂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟਰੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਾਓਗੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੈਮਸ ਸਾਰੇ ਲੀਵਸ ਵਗੈਰਾ ਹਿੱਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਗੋ ਟਰੀ ਉਹ ਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਸ਼ੇਕ ਵੀ ਹਿੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਗੋ ਟਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਮੈਂਗੋ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਪਨਿੰਗ ਮੈਂਗੋ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਟਰੀ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਮੈਂਗੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਪਨਿੰਗ ਮੈਂਗੋ ਆ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਪਨਿੰਗ ਮੈਂਗੋ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਘੱਟ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਪਨਿੰਗ ਮੈਂਗੋ ਆਪਣੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਲ ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਇਟਸ ਮਾਸ ਐਂਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਫ ਦ ਬੋਡੀ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸੇਮ ਹੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰ ਕਰੂਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪੀਸ ਲੈਂਦਾ, ਪੇਪਰ ਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਕ ਦਾ ਪੀਸ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰਿਕ ਦਾ weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਲਕੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਰੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਲਾਈਟਰ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਲੋ ਵੇਟ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਹਲਕੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਪੀ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਨਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਪੀ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਸ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਆਇਆ ਮੋਮੈਂਟਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਔਰ मोमेंटम P होता है P इज इक्वल टू m इनटू v। सो ये वाला फार्मूला आ गया। तो यूनिट की गल कर लो, देखो जी मास की यूनिट की मास के भाई ये क्लियर करते हैं, केजी को क्लियर करते हैं। वेलोसिटी का फार्मूला भी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को क्लियर करते हैं, मीटर में क्लियर करते हैं, टाइम में क्लियर करते हैं, सेकंड में क्लियर करते हैं। सो ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम या फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू केजी। मास की यूनिट केजी आएगी और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड आएगी। सो केजी मीटर पर सेकंड के लिए ऐसे यूनिट ऑफ मोमेंटम आ गई।
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मूवमेंट ऑफ मोमेंटम आ गई। सो एक चीज चेते रखनी है कि अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा वा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, अगर मास घट है तो मोमेंटम भी घट होगा। सो ये चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो कि आ गया चेंज इन मोमेंटम। सो चेंज इन मोमेंटम के लिए जो मोमेंटम है चेंज किवें होगा। सो चेंज देखो जो चेंज मोमेंटम वास्ते का फर्क कटन वास्ते की करते हैं, इसकी डेफिनेशन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल मोमेंटम जिन्होंने एम वी मन्या एंड इनिशियल मोमेंटम जिन्होंने एम यू मन्या। देखो जी जो फाइनल मोमेंटम और जो इनिशियल मोमेंटम है दोनों का जो डिफरेंस है जो फर्क है उन्होंने की बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। ये मैं मैथमेटिकली सॉल्व किया तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम एम वी माइनस एम यू, इनको भी बोल देते हैं चेंज इन मोमेंटम। देखो जी कई बार होता है शुरू से तो मोमेंटम घट होता है, उसके बाद फाइनल टाइम जाएगा लगा मोमेंटम ज्यादा आएगा। सो ये दोनों मोमेंटम का डिफरेंस है उनको बोल देते हैं चेंज इन मोमेंटम। सो उसके बाद देखो जी नेक्स्ट आएगा साडा नेक्स्ट टॉपिक है और नेक्स्ट टॉपिक है साडे कोल जी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो जी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की दवा दिस इज ए रेट एट व्हिच द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट is known as rate of change of momentum। सो देखो जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਦਾ ਚੌਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੌਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੌਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੌਕ ਹੈ ਇਹ ਚੌਕ ਦਾ ਮਾਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਚ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਘੱਟ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕ ਦਾ ਪੀਸ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇੱਟ ਦਾ ਪੀਸ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ, ਅਗਰ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਬਾਕਸ ਦਾ weight ਜਾਂ ਬਾਕਸ ਦਾ ਮਾਸ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਚੌਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੌਕ ਦੀ, ਚੌਕ ਦਾ ਮਾਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪੀਸ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕ ਦਾ ਪੀਸ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਿਕ ਦਾ ਪੀਸ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਪੀਸ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ weight ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਖ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਕ ਦਾ ਪੀਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਬ੍ਰਿਕ ਦਾ weight ਹੈਗਾ 5 kg, ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮਾਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰਿਕ ਦਾ ਪੀਸ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ दूर जाऊगा, कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पेपर या एज कंपेयर टू स्मॉल ऑब्जेक्ट। सो देखो जी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पे डिपेंड करता है फोर्स अप्लाइड। जब लिखा गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। देखो जी अगर ये चौक है, चौक के मैं ज्यादा फोर्स अप्लाई करता, इसका मास अगर घट है, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी घट होगा। अगर इस जगह मैं एक ब्रिक का पीस ले लेना, ब्रिक का पीस जो वेट ज्यादा वा, मास ज्यादा वा, अगर वो फोर्स अप्लाई करता तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी ज्यादा होगा। ठीक है जी, ये वाली चीज तुम ऑब्जर्व कर सकते हैं, कड़ी एक्टिविटी कर सकते हैं। एक कागज ले लेना और एक ब्रिक का पीस ले लेना, दोनों का पहला वेट ले लेना, उस तो बाद कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करके लेना, कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करके लेना। पहला कागज के बीच में छोड़ के देखना वा, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बेटा घट होगा, थोड़ा घट दूर जाऊगा। बट जो जगह तुम ब्रिक का पीस लिया वो अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करते थे, जो ब्रिक का पीस है वो ज्यादा दूर जाऊगा क्योंकि उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा एज कंपेयर टू पेपर। सो देखो जी अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो इंक्रीज होता हो तो फला फिट कर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाई। अगर ये ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी के तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी ज्यादा होगा। अगर ये वो वाली बॉडी के घट फोर्स अप्लाई करते हैं या मिनिमम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वाली बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी मिनिमम होगा लेस होगा। सो तो बाद देखो जी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। देखो जी का फाइनल मोमेंटम है और जो इनिशियल मोमेंटम है दोनों के बीच में एम है, एम कॉमन है, एम को मैं कॉमन कर रहा है और ब्रैकेट में लिख देते हैं b माइनस b b की है का फाइनल मोमेंटम है और u का इनिशियल मोमेंटम और डिवाइडेड बाय टाइम। सो इसका फॉर्मूला आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो ये देखो जी सिंपल ही कर लिया, अगर बॉडी का मास घट है, वेट घट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी घट होगा। जिवें पेपर वाली एग्जांपल ली है, अगर तुम्हारी बॉडी का वेट ज्यादा वा, मास ज्यादा वा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। जिवें मैं ब्रिक के पीस की एग्जांपल ली है।
ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਸਾਡੀ ਨੀਅਰ ਬਾਉਂਡ ਸਾਡੇ ਆਰਡਰ ਕਿੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਲ ਬੁਲਟ ਕੈਨ ਪੈਂਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਰ ਇਹ ਦੇ ਆਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਕੈਨ ਪੈਂਟੇਟ ਇਨਟੂ ਦਾ ਬੋਡੀ ਆਫ ਏ ਮੈਨ ਐਂਡ ਕਿਲਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੜਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਵੰਜ ਲੈਣਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੁਲਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਲਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਟਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਲਟ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਪੈਨਟਰੇਟ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਪੈਨਟਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਬੁਲਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਚੜ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਪੈਨਟਰੇਟ ਕਰਦੀ ਔਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੇਖੋ, ਸੈਕੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਸਨ ਕੈਨ ਸਪੀਅਰਲੀ ਇੰਜਰਡ ਵੈਨ ਹਿੱਟ ਬਾਈ ਏ ਫਾਸਟ ਮੂਵਿੰਗ ਵਹੀਕਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਤਲਬ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ ਪਰਸਨ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਦੇ ਬੱਸ ਲੱਗਦੀ ਗਈ ਆ ਜਿਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਡਨਲੀ ਇਹ ਕਾਰ ਜਾਂ ਸਡਨਲੀ ਜਾਂ ਟੂ ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਰੌਂਗ ਟਰਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰੌਂਗ ਟਰਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੀਅਰਲੀ ਹਿੱਟ ਕਰ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਈਡ ਕਰ ਗਈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਟਕਰਾਈ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ, ਉਹਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਟਕਰਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਕਲਾਈਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੱਸ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੱਸ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਕਲਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਕਲਾਈਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਟਕਰਾਈ ਆ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੱਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬੱਸ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਹਾਈ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਆ ਉਹ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਈ ਹੈ ਬੁਲਟ ਵਾਲੀ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕੇ ਬੋਡੀ ਪੈਨਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਸਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਆ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਰਸਨ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਟ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਵੀ ਉਹ ਬੱਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਆ ਹਾਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਔਰ ਹਾਈ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਈਡ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਗਲ ਨੋਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟਮ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਜੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟਮ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਘੱਟ ਆ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਘੱਟ ਆ ਉਹਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਿਓ ਔਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੱਸੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਘਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।